वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ बनीए गुरसिख प्यारा। आप दे प्यारे प्रोग्राम दे विच असी दर्शकों का स्वागत करते हाँ। ये प्रोग्राम अकाल पुरख की किरपा ते तुहाड़ियां सीसां सदका अज पूरी दुनिया के अंदर बड़े प्यार ते अदब नाल देखा जा रहा है और इसकी सफलता का सब तो बड़ा जिहड़ा कारण है वो साडे दर्शक ने, साडे स्पॉन्सर्स ने जिहड़े इस नूं तुहाडे तक पहुँचाण दे विच और साडी वो टीम है जिहड़ी लगातार मेहनत करती है और उस तो बाद ये सारे सवाल जवाब तुहाडे तक पहुँचते। जिहड़े भाग लैण वाले ने वो कई बारी सवाल का उत्तर दे पाते, कई बारी नहीं दे पाते, लेकिन तुहाडे तक सही जवाब पहुँच जाए ये साडा सब तो बड़ा मनोरथ होंदा है। सो अज इस प्रोग्राम को शुरू करने तो पहला मैं एक गल जरूर साझी करना चाहांगा तुहाडे नाल। अज सिख पंथ की शाखावां पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकियां ने। अज दुनिया का कोई ऐसा मुल्क होएगा जिथे गुरु के सिख नहीं है, लेकिन साडी तादाद भावें थोड़ी है लेकिन असी पूरी दुनिया च हैगे और गुरु कलगीधर पातशाह वालों बख्शे स्वरूप के सदका साडी पहचान भी वक्री है। लेकिन जदों पहचान वक्री होवे और दुनिया के अंदर फैले हो तो समस्यावां भी उन्नियां ही होंदियां ने। उन्हां समस्यावां दे हल लई असी कदी बैठ के विचारधीन होए ही नहीं कि इन्हां दा हल की है, भविख की है। असी अज च जूंदे हां, असी पास्ट नूं याद करते हाँ, लेकिन असी भविख का तो कदी सोचा ही नहीं। इस प्रोग्राम के राही सारिया सिख संस्थावां नूं, तख्त साहिबान नूं अते कौम के बुद्धजीवियों नूं या किसी भी शोबे के अंदर किसी भी प्रोफैशन च तुसी हो, अज लोड़ है सिखां दे थिंक टैंक की, जिहड़ा थिंक टैंक पूरी कौम का भविख नूं तय करने वास्ते एजेंडा तय करे। और सच जाणिओ जिहड़ियां कौमां दे एजेंडे नहीं हुंदे वो तुरदियां ते रहिंदियां ने लेकिन रफ्तार नहीं फड़दियां। और रफ्तार फड़न लई असी एजेंडा बनाइए, एजेंडे दे चलन दे रिसोर्सिस क्रिएट करिए ताकि दुनिया दे अंदर सिख जिहड़ा मदद वास्ते किसी का मूँह ना वेखे, सरकारां दी स्कीमां दा पूरा बेनीफिट लिया जा सके। इस तो इलावा होर अनेकां चीज़ां ने जिन्हां बारे ये थिंक टैंक फैसला कर सकते हैं। आम शहरी कोलों, आम सिख कोलों असीं आस नहीं करते कि वो उहदे लई एजेंडा तैयार करेगा, लेकिन कौम दीयां शाखावां तैयार करदियां। सो मेरी बेनती है हाथ जोड़ के साडी टीम वल्लों भी, आओ बनीए गुरसिख प्यारा टीम अज सदा देंदी है तुहानूं कि कोशिश करिए कि थिंक टैंक क्रिएट होवे और साडियां समस्यावां दा हल लभ्या जा सके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डिजिटल लर्निंग अकैडमी विद्यार्थियों की दिमागी शक्ति की पड़चोल करके उन्हां दे जीवन विच सार्थक तब्दीली ले आके उन्हां दा दिमाग का विकास करने वाली एक अकैडमी है। अज आओ बनीए गुरसिख प्यारा दे इस प्लेटफॉर्म तो इस अकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट www.digitallearnacademy.com की लॉन्चिंग कर रहे हैं। आस है कि साढ़े सारे व्यूअर्स इस वेबसाइट में विजिट करके इस दे विजन का होर लाभ लैणगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज की प्रतियोगिता शुरू करते हुए साडे कोल साडे पिछले हफ्ते दे रोल ओवर प्रतियोगी राजपाल कौर जी मानसा तो साडे नाल जुड़े हुए ने। राजपाल कौर जी अज फिर तुहानूं असीं फतेह अर्ज कर रहे हैं और दर्शकों वालों और अपनी टीम वालों जी आया कहने वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੋ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਵੈਨ ਵਾਸ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਰਨ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1721, 1 ਅਕਤੂਬਰ 1720, 6 ਅਕਤੂਬਰ 1721, 6 ਅਕਤੂਬਰ 1720, यानी कि 1 अक्टूबर 1721। ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1720, सी 6 अक्टूबर 1721, डी 6 अक्टूबर 1720। समा दौड़दा पिया, बिल्कुल थोड़ा जिहा समा रह गया है। ऑप्शन डी 6 अक्टूबर 1720। राजपाल कौर जी कहते हैं कि ऑप्शन डी यानी कि 6 अक्टूबर 1720 ਨੂੰ लॉक किया जाए। तो कंप्यूटर जी दसोगे कि भी ये राइट आंसर है कि नहीं? भाई तारू सिंह जी का जन्म 6 अक्टूबर 1720 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਔਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। कबीर सात समुंदर मस करो कलम करो बन राय। बसूदा कागद जो करो हर जिस लिखा ना जाए। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। कबीर सात समुंदर मस्त करो कलम करो बनराए। बसूदा कागद जो करो हर जिस लिखा ना जाए। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਆਫਟਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਟਰਸ ਫॉर freedom of faith did UNO include the human rights clause in its charter? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ UNO ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਫਟਰ 275 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 273 ਸਾਲ ਜਾਂ 400 ਸਾਲ ਜਾਂ 277 ਸਾਲ? 275, 273, 400, 277 ਇਹ ਈਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ। ऑप्शन बी आफ्टर 273 years। 273 यानी कि ऑप्शन बी ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ 273 ਸਾਲ ਬਾਅਦ UNO ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 273 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UNO ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੌਣ ਨੇ। लेकिन आप जी हूँ कोई ऑप्शन नहीं होएगी, ये विचकार आपने चित्र देख के नाम दसना है। तो चित्र जिहड़ा है वो इमेज जिहड़ी तुहाडी स्क्रीन ते है।
ये स्क्रीन पे आ चुकी है और आप जी ने दसना है कि ये कौन शख्सियत है। सरदार इंदर सिंह जम्मू। वेट कर रहे हैं, समा दौड़दा पिया है, ये ना होवे समा लंघ जावे। हाँ जी सर, लॉक कर दियो। ਤੁਹਾਡਾ उत्तर बिल्कुल ठीक है। He has served as a bridge between British and Indian community and was honored with Hind Ratan Award in January 2004 by the Indian government. ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਮੂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਲਈ। Which country has become the largest importer of kodra millet, the cereal associated with ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਦਰੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ A ਅਮਰੀਕਾ, B UK, C ਜਾਪਾਨ, D ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ऑप्शन ए अमेरिका। ਆਪਸ਼ਨ A ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। तो ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 'ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਡੀਅੰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ और आप जी ने उसका उत्तर देना है। आप जी ने अपना नाम, अपनी फोटो और अपने शहर का नाम लिखना भुल्लना ना। अज तुसी घर बैठे ही आओ बनिए गुरसिख प्यारा परिवार का हिस्सा बन सकते हो। फेसबुक ते साडे अपने सुझाव भेजो, असी प्रोग्राम को बेहतर करांगे। किते जाओ ना। छोटे जे अंतराल तो बाद फिर आ रहे हैं तुहाडे कोल मेरे को एंकर वीर हरजिंदर सिंह जी, आप जी दे नाल अगले हिस्से का प्रोग्राम पेश करेंगे। सो दर्शकों, देखते हैं कि राजपाल कौर जी ब्रेक तो बाद अवार्ड जित के जाते हैं कि नहीं। किते जाओ ना, बड़ा ध्यान रखना। ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। ਸਿਮਕੋ ਸੁਪਰੀਮ हेयर ਫਿਕਸਰ, ਸਿਮਕੋ ਕਲਾਸਿਕ हेयर ਫਿਕਸਰ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ। समीर Wow! Just point and move. स्पेशलिस्ट एलईडी टीवी स्मार्ट फीचर्स के साथ में महंगा होगा, खुद देख ले। बेहतरीन पिक्चर, स्टाइलिश डिजाइन, 3 साल की वारंटी। वाइबर द एलईडी टीवी स्पेशलिस्ट। When it's about style, it's Simco. Simco Swift Power Hairspray in Mega Strong, System Professional and Ultra Strong. Simco Swift Power Hairspray. Style begins with it. ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਸ ਵੇਅਰ ਲਾਰਡ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਰਮਰ ਵੱਡ ਕਿਰਸਾਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਕੁਇਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਲਈ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Which Chief Justice of India said that Guru Nanak Sahib Ji championed the cause of equality and justice? किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया कि गुरु नानक साहिब जी ने बराबरी ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ A ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, B रंजन गोगी, C शरद बोबडे अरविंद, D शरद अरविंद बोबडे। आप जी ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, I want to use lifeline. ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Flip lifeline. ਫਲਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ? Option A ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਲਿਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵਾਸ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਿਪ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਫਲਿਪ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਮ ਦੀ ਬ੍ਰੇਵ ਸਿੱਖ ਗਰਲ who bravely pulled 4 children out of the van in a school van accident at Longewal in February 2020 and saved their lives. ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲੋਂਗੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ A ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, B ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, C ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜਾਂ D ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। Option A ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਆਪਸ਼ਨ A ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁੱਡ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਵਾਸ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਆਪ ਜੀ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਅਜੇ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਡੀਓ ਰਾਉਂਡ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਰਾਗੀ। ਰਾਗੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। आप जी ने वॉइस सुनी,
ਰਾਗੀ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਘੜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜੀ। I want to use expert advice. ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਿਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਟਾਈਟਲ ਵਿਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੌਇਸ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆਪ ਜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। You're welcome and I'm glad I was able to help you. ਸੋ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਟਲ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਿਸ ਗੇਮ is now on your screen. Which Sikh reached Anandpur Sahib with the head of Guru Tegh Bahadur ji? ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸਨ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ A ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ, B ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ, C ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ, ਜਾਂ D ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੋ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ। ਆਪਸ਼ਨ B ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ B ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਆਪ? ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ B ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। B ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ABGP ਟੀਮ ਦਾ, ਰਸਨੀ ਦੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੈਬੋ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਮਕੋ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ, ਵਾਈਬਰ TV ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਨਾਲ ਵੇਵ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਫਰੈਬੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ। आओ बनिए गुरसिख प्यारा,
आओ बणिए गुरसिख प्यारा आओ तो ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।